Tout d'abord, c'est une question d'humanité, c'est une question humaine. Ils sont des personnes. Et il faut éliminer la fraude et dans les demandeurs d'asile pour rétablir des chiffres qui sont réalistes pour le logement. 4월 28일 연방 총선이 불과 일주일밖에 남지 않았습니다. 이번 총선은 캐나다인들의 엄청난 관심을 끌고 있죠. 이러한 관심을 반영하듯이 지난 금요일 사전투표에서는 무려 200만 명이 참여를 하면서 사전 투표자 수 신기록을 찍었다고 합니다. 당연하지만 이민도 이번 총선의 주요 쟁점 중 하나죠. 정당들은 각자 색깔이 그대로 반영된 비전을 제시하고 있습니다. 지난주 4월 16일과 17일에는 주요 연방 정당 대표 타인이 몬트리올에서 토론회를 진행을 했고요. 이민과 관련된 토론 주제는 크게 세 가지가 나왔습니다. 이번 영상에서는 현재 팽팽하게 맞서고 있는 집권 리버럴당과 보수당이 지난주 토론회에서 이야기한 주요 내용을 함께 들어보고 리버럴당의 기존 이민 정책과 보수당의 당 정책 선언서에 기재된 이민 관련 내용까지 살펴보고 비교하는 시간을 가져보겠습니다. 16일에 한 불어 토론회에서 이민이 주요 토론 주제였기 때문에요. 불어 토론회 위주로 다루겠습니다. 본격적으로 들어가기 전에요. 토론회에서 이민 관련해서 진행자는 어떤 질문을 했는지부터 보고 갈까요? 첫 번째 질문은 IT 난민을 캐나다는 수용해야 하는가 였습니다. 두 번째 질문은 망명 신청, 난민 수용을 위해서 5억 달러를 지원해달라는 퀘벡 주정부의 요청을 받아들일 생각인지, 그리고 이민 정책은 어떤 식으로 조정할 생각인지에 관한 것이었습니다. 마크 카니 총리와 피에 볼리에브 당대표는 즉석에서 답하기 어려운 첫 질문에 대해서는 좀 우회적으로 답변을 피했고요. 두 번째 질문에 대해서는 명확히 답변했습니다. 세 번째 질문은 진행자의 질문을 직접 한번 시청해 보시죠. Est-ce que c'est normal en France ça prend 6 mois, en Allemagne 8 mois? Pourquoi au Canada les demandeurs d'asile, demandeurs de réfugiés, ça prend 3 ans minimum? 네, 진행을 맡았던 라디오 캐나다 파트리스 화 앵커가 질문하는 말투가 너무 인상적이라서 굳이 영상으로 따서 올렸습니다. 질문들을 보면요, 이민 자체와는 직접 관련이 없어 보입니다. 하지만 토론회를 진행한 몬트리올이 위치한 퀘벡주는요, 난민과 망명 신청자의 쇄도에 가장 고통받고 시달리는 주 중에 하나라서 불어 토론회에서 중요한 안건으로 다룰 수밖에 없었고요. 질문에 대해서 카니 총리와 볼리에브 보수당 대표는 소속 정당의 방향성을 명확히 드러내는 방식으로 답변했기 때문에 얻을 부분이 있었습니다. 어차피 토론회에서 익스프레스 엔트리 주요 스트림 같은 이민 프로그램의 디테일을 얘기하기에는 좀 어렵잖아요. 그럼 다음 섹션부터는요, 두 당 대표의 답변들을 영상 클립을 시청하면서 살펴보도록 하겠습니다. Est-ce que vous les acceptez, les Haïtiens, ou pas, M. Carney? Tout d'abord, c'est une question d'humanité, c'est une question humaine. Ils sont des personnes, une des personnes les plus vulnérables en Amérique du Nord. Mais il y a des limites. Il faut être humain, mais réaliste. Le Canada ne peut pas accepter tout le monde. Et nous avons un accord, une entente avec les Américains, l'entente tiers pays sûrs. Et dans cette entente, on doit ou on va renvoyer la plupart des demandeurs d'asile. Donc on les renvoie pour la plupart aux États-Unis. 네, 영상 잘 보셨죠? 부연 설명을 드리자면요, IT는 여전히 국가 파탄 상태고 난민이 캐나다는 물론 미국에도 상당히 지금 많은데 현재 미국의 정치적 상황 때문에 미국에서 IT인들이 더 많이 캐나다로 넘어오고 있습니다. 카니 총리는 이 사안이 인도적인 문제임을 강조를 하면서 인도적인 차원을 생각해야 하지만 모든 사람을 다 받을 수는 없고 따라서 미국과의 Safe Third Country Agreement에 따라서 어쩔 수 없이 돌려보내야 하는 상황이라고 말합니다. 즉 인도적인 차원에서 수용이 가능한 만큼은 수용하되 불법으로 국경을 넘는 사람들은 적발시 돌려보내야 한다는 뜻인데요. 화면에서 보실 수 있듯이 미입국한 후에 14일 이상 안 걸리고 버티면 그때부터는 이 협정으로 돌려보내지 못합니다. 미국으로요. 그래서 미국의 정치적인 상황 때문에 이 협정의 존재 자체가 불안해질 수도 있고요. 두 번째 답변 보시도록 하겠습니다. Il faut avoir un cap sur tous les types d'immigration pendant une période afin d'augmenter notre capacité d'accueil, et y compris le logement, la formation linguistique ici au Québec, le filet social. Et
dans ces circonstances, il faut... Donc, excusez-moi, il faut- les cibles annoncées par votre prédécesseur, M. Trudeau, vous les abaissez encore plus. Il avait fait des cibles pour les 3 prochaines années. Probablement. Il y a des défis ici au Québec, par exemple, en ce qui concerne les immigrants temporaires, des travailleurs temporaires. Et c'est une question de la distribution, si je peux dire comme ça, des travailleurs, par exemple, au centre du Québec. Il y a une pénurie de travailleurs. Mais on garde le cap ou le montant pendant une période de quelques années probablement afin d'augmenter notre capacité. 마크 카니 총리의 불어가 네이티브 수준이 아니라 좀 표현에 한계가 있는 것일 수도 있지만 이건 사실상 non-answer의 번영입니다. 질문에 답을 하긴 했는데 알맹이가 없어요. 무슨 소리 하는지도 잘 모르겠고 이민자 수에 제한을 둬야 한다고 말하는데 진행자의 날카로운 질문에 정신을 못 차리면서 좀 횡설수설하고 temporary foreign resident, 즉 비영주권자 외국인 장기 체류자와 노동자에 대해서 분배의 문제라고 하는데 구체적으로 설명하지 못합니다. 외국인들이 선호하는 특정 지역에 지나치게 몰리고 그렇지 않은 지역은 노동력 부족에 시달리는 상황을 얘기하는 건데요. 문제를 인지하고 있는 걸 알려주긴 하지만 딱히 해결책은 제시하지 못하는 모습입니다. Année, c'est 3 ans. C'est acceptable au Canada d'attendre que des gens attendent? Non, c'est pas acceptable. C'est pas humain pour des demandeurs d'asile et c'est une indication il y a un problème avec la productivité de ce département. C'est des ressources, mais en même temps, c'est la productivité. 한이 총리는요, 망명 신청제 및 난민 신청 백로그 문제에 대해서도 국가 주정부가 겪고 있는 고충보다는 신청을 해놓고 몇 년씩 기다려야 하는 신청자들에게 인도적인 측면에서 좋지 않다라는 말을 먼저 합니다. 또한 이 문제의 원인을 IRCC 담당 부서의 생산성 부족이라고 돌리는데요. 글쎄요, 이게 주 원인일까요? 위정자들과 부처의 리더십이 정하는 제도와 구조에서 기인하는 문제를 현업 탓으로 돌리는 것은 좀 너무하지 않나 싶기도 해요. 또한 신청을 해놓고 몇 년씩 기다리게 되는 상황은 오히려 허위 신청자나 악의적인 신청자들이 노리는 부분이거든요. 이건. 근데 카니 총리가 이 부분을 아직 잘 인지하지 못하는 건지 잘 모르겠습니다. 결론적으로 카니 총리의 이야기와 기존 리버럴당 스탠스는 우리가 이미 알고 있는 것에서 크게 다를 게 없습니다. 인도주의를 몇 번씩 강조하면서 망명 신청자, 난민 수용 등 휴메니테리언 스트림은 계속 중시할 것이 명백해 보이고 현재 이민 정책에 따라서 부족 직군과 고급 불어 구사자를 유지하고 매년마다 조금씩 신규 영주권자 수를 줄일 예정입니다. 그래도 리버럴당답게 이민자들을 대체로 환영하는 스탠스지만 지나친 이민자 수용으로 인해서 발생한 여러 가지 사회적 문제와 이미 폭발을 해서 답이 없는 망명 신청자 그리고 난민 백로그 문제에 대한 해결책은 거의 제시하지 못한 것 같습니다. 다음 섹션에서는 보수당과 피에폴리에프 보수당 대표의 이야기를 들어보도록 하겠습니다. Mais le gouvernement libéral a abusé de la générosité des Québécois avec un système d'immigration hors de contrôle et une population qui a grandi 3 fois plus rapidement que le nombre de maisons bâties au Canada. Ça a causé une crise de logement. Le Québec est au point de rupture. Il faut donner le pouvoir au gouvernement du Québec sur la sélection des immigrants temporaires dans l'esprit de Brian Mulroney. Et il faut éliminer la fraude et dans les demandeurs d'asile pour rétablir des chiffres qui sont réalistes pour le logement. 이번 영상을 준비하면서 가장 흥미롭게 본 부분이었습니다. 이 발언은 뒷배경을 알아야 더 명확하게 이해할 수가 있는데요. 그 뒷배경을 정리해보았습니다. 이 발언에서 브라이언 멀로니 전 총리의 이름이 나온 건요. 현 보수당의 전신인 연방 진보 보수당 소속으로서 10년간 총리직을 맡았던 멀로니 총리는 당시 분리 독립 여론이 강해지던 퀘벡주를 달래기 위해서 퀘벡을 디스팅트 소사이어티로 규정을 하고 자율권을 대폭 강화하는 협정을 통과시키기 위해서 헌법 개정 국민투표까지 진행했다고 합니다. 하지만 영어권주에서는 퀘벡에 너무 많은 권한을 주려고 한다라는 반대 여론이 형성됐고 퀘벡주에서는 또 우리에게 주어지는 권한이 너무 적다라는 여론이 형성돼서 결국 부결이 돼버렸고요. 그 결과로 블록 퀘벡과당이 탄생을 했고 퀘벡주에서요. 그리고 1995년에는 퀘벡주 분리 독립 투표로까지 이어집니다. 멀로니 전 총리를 언급한 건 기존 연방 정권에서 일방적으로 진행한 난민 문제에 대해서 불만이 많은 퀘벡주를 달래서 지지 여론을 형성하고 동시에 PNP를 반토막 낸 리버럴당 정권과는 다른 모습을 보여주겠다는 의지도 표명한 것 같습니다.
Et aussi, je dois dire que je rejette l'initiative du siècle, une politique libérale d'augmenter la population de Canada à 100 millions de personnes. Ça, c'est extrême. Moi, je pense qu'on devrait retourner à un niveau d'immigration qui fait en sorte que notre population ne grandit jamais plus rapidement que le nombre de maisons, d'emplois ou de services de santé. 네, 잘 보셨죠? 이 부분에서 볼리에브 당대표는 마크 카니 총리와 로비스트 집단인 센츄리 이니셔티브 간의 밀접한 관계를 비판하는 것부터 시작합니다. 2100년까지 캐나다 인구를 1억 명으로 키우겠다는 비전을 주창하는 센츄리 이니셔티브는요, 트리도 전 총리와도 가까운 관계고 마크 카니 총리도 이전에 센츄리 이니셔티브 행사에 연사로 참여한 적이 있는 것은 물론 이번에 총리로 부임을 하면서 센츄리 이니셔티브 창립자인 마크 와이즈먼을 자문위원 중 하나로 임명을 했어요. 볼리에브 당대표뿐만이 아니라 블록케벡과 블랑시에 대표 그리고 NDP당 자금의 싱 대표 역시 이것에 대해서 굉장히 강하게 비판을 했어요. 한마디로 문매를 맞았습니다. 카니 총리가. 또한 볼리에브 당대표는 전체적인 캐나다 인구 증가 폭이 택, 일자리, 보건, 의료, 시설 등 사회적 인프라의 수용량을 넘지 않도록 조절할 것임을 밝혔고요. 이건 당연히 캐나다 내의 외국인 수를 통제하겠다는 말로 해석할 수 있겠습니다. En refusant d'inviter les faux demandeurs d'asile ici qui causent les embouteillages, on peut réduire la demande pour le traitement des cas. Aussi, en traitant les derniers cas en premier, ça envoie ceux qui ne sont pas des vrais réfugiés ailleurs et ça décourage les nouveaux non-vrais réfugiés. Avez-vous toujours été aussi sévère avec les non-vrais réfugiés, tous? Oui, mon point de vue, c'est si quelqu'un est en danger dans leur pays d'origine, ils devraient pouvoir prendre la décision de venir au Canada. Mais s'ils ne sont pas des réfugiés, par exemple, on a vu la situation au Mexique où les gens sont venus ici sans jamais avoir besoin d'être réfugiés et ça a causé un embouteillage dans le système. Donc, en réparant ce problème-là, on va faire en sorte que les vrais réfugiés peuvent venir ici et avoir leur vie sauvée par la générosité des Canadiens. 망명 신청자, 난민 백로그에 대해서는 대단히 강경한 입장을 표명했는데요. 망명할 이유가 없음에도 불구하고 망명 신청을 하는 허위 망명 신청자들을 강하게 단속할 것이라고 합니다. 특히 새로 접수되는 신청서를 먼저 열어서 진짜 망명 신청자가 아니라고 판단되면 단호하게 거절하는 식으로 악의적인 망명 신청자들의 의지를 미리 꺾을 거라는 구체적인 방안까지도 이렇게 밝힌 부분은 상당히 흥미롭습니다. 현재 국적별 망명 신청자 중 압도적으로 1위를 달리고 있는 멕시코도 이 토론에서 언급을 했습니다. 그럼 보수당 정책 선언서에는 어떤 내용이 있을까요? 우리가 가장 관심 많을 만한 템퍼러리 워커 부분과 이번 토론회의 주요 안건이었던 난민 부분, 그리고 토론회에는 나오지 않았던 좀 특이할 만한 부분 하나를 살펴볼게요. 일단 인력 부족 현상이 심각한 분야, 직종 및 지역에 중점을 둔 파일럿 프로그램을 계속 개발할 것이라고 합니다. 외국인 노동자가 PR 취득을 쉽게 받을 수 있도록 그 과정을 원활하게 지원하겠다고 하는데요. 이거는 PR을 쉽게 내주겠다는 의미가 아닙니다. 오해하시면 안 돼요. PR을 받을 자격을 갖춘 사람들이 영주권 카드를 손에 넣기까지 거쳐야 하는 행정 프로세스를 손쉽게 간소화하겠다는 의미죠. 템퍼러리 스테이터스의 외국인, 그러니까 워크퍼밋, 학생 비자, 비지터 비자 보유자에 대해서는 레지던트 또는 레지던스라는 용어를 쓰지 않을 거랍니다. 혼동되는 부분을 방지하기 위해서라고 얘기를 하지만 리버럴당이 그 인클루전 이념에 따라서 쓰던 이 용어를 더 이상은 쓰지 않겠다는 의미로 해석할 수도 있겠습니다. 또한 진짜 난민이 아닌 것으로 판단되면 적시에 캐나다에서 출방하고 대신 해외에서 망명 신청을 할 수 있는 자료를 제공하겠다고 하고요. 유엔에서 인증한 난민을 우선 처리하고 난민 망명 신청에도 메릿 베이스트, 한마디로 점수제를 도입하겠다고 합니다. 그리고 난민과는 별개의 이야기지만요. 헌정 출산을 해지한다고 하네요. 이게 대단히 흥미로운 부분입니다. 정리하면요. 보수당은 전체적으로 더욱 엄격한 심사 기준을 적용해서 그동안 부작용이 많았던 부분을 근절하는 쪽에 집중하겠다고 합니다. 또한 사회적 인프라를 넘지 않는 수준으로 인구 증가율을 통제하겠다고 하고 연간 신규 영주권자 수를 스티븐 하퍼 정권 당시 수준인 20만 명에서 25만 명 수준으로 줄이는 건 그런 노력의 일환으로 보입니다. 또한 원정 출산을 완전히 막아버리겠다는 이야기도 정책 선언서에 있는 게 흥미로웠습니다. 결론적으로 보수당은요. 반이민주의가 아닌 통제를 강화하는 것임을 강조하고 있고요. 이로 인해서 인원 제한도 빡빡해지고 자격 요건도 빡세게 볼 것 같습니다.
영주권을 확실히 취득할 수 있는 요건을 마련하지 못하고 애매한 위치에 붕 떠버리면요, 지금보다도 더 운신의 폭이 좁아져서 더 어려워질 수도 있다는 점을 명심해야 될 것 같습니다. 그러면 어떤 당이 집권하냐에 따라서 누구에게 유리하고 누구에게 불리할까요? 제가 나름대로 정리를 해보았습니다. 사실 유리한 쪽은요, 어느 당이 되든 거의 차이가 없다고 봐도 무방합니다. 양당 모두 캐나다의 부족한 직군 종사자를 우대해야 하고요. 그리고 고급 불어를 구사하는 바이링구얼을 우대할 것은 명백하기 때문입니다. 다만 불어 구사자의 경우에는 리버럴당 쪽이 보수당보다는 조금 더 크게 중점을 둘 걸로 예상이 됩니다. 인도주의를 강조한 리버럴당이 재집권할 경우 난민 망명 신청자는 여전히 상당히 유리한 위치에 있을 겁니다. 솔직히 리버럴당이 재집권하면 이쪽과 관련해서 한재되어 있는 이 심각한 문제들을 어떻게 해결할지가 참 걱정이 돼요. 반면에 보수당은 집권 시에 난민 망명 신청자 쪽을 상당히 통제할 것으로 보이는데 이게 약간 리스크가 있는데, 왜냐하면 잘못하면요, 캐나다 국내에서도 반발에 직면할 수 있는 것은 물론이고 국제 협약에도 저촉될 수 있기 때문에 생각보다 쉽지 않을 수 있습니다. 한편 비숙련직과 로우웨이지 LMIA 워크퍼밋 보유자는 어느 쪽이 집권하든 계속 불리한 상태가 될 거고요. 특히 이민자 수를 줄인다고 공언을 한 보수당이 집권을 하면은 타격이 더 클 겁니다. 그런데 리버럴당이 재집권한다고 해서 마냥 좋은 건 아닙니다. 현재 상태에서 크게 변한 게 없기 때문에 현존하는 문제점들도 상당수 그대로 유지될 수 있고요. 특히 학생 비자, 워크퍼밋, 영주권 등 모든 프로세스가 심각하게 지연되고 있는 상황까지도 그대로 유지될 수 있을 겁니다. 보수당이 집권하면요, 일단 신규 영주권자 수가 줄어들고 파일럿 프로그램의 비중이 커져서 즉각적으로 타격을 입는 이민자들이 많아질 거고요. 상대적으로 진입 장벽이 낮은 특정 프로그램의 경쟁률이 그 어느 때보다도 폭증할 가능성이 높습니다. 반면 주정부 쪽 권한이 커질 수 있다는 점을 감안을 하고 전략을 잘 짜면요, 지금보다 덜 불안한 상태로 영주권에 도전할 수도 있을 겁니다. 올해 PNP는 작년에 비해서 반토막 난 상태죠. 그러니까 사실상 전체 영주권자가 예를 들면 작년에 절반 수준인 한 25만 명일 때 PNP 반토막을 내지 않은 경우와 비교하면 비슷하다고 볼 수도 있어요. 무슨 말씀인지 아시죠? 어쩌면은 미래의 PNP의 모습을 지금 미리 체험하는 것이라고 생각할 수도 있겠습니다. 결론적으로 어느 쪽이 승리하든 캐나다 이민 정책은 새로운 국면을 맞이할 겁니다. 누가 집권하든 정책이 어떻게 바뀌든 가장 중요한 질문은 따로 있지 않습니다. 바로 이겁니다. 나 자신은 새로운 변화에 대응할 준비가 되어 있는가? 아직 준비가 안 되었다면 얼마나 빨리, 어떻게 준비할 것인가? 항상 하는 이야기지만요, 어떤 상황이 터진 이후에 사후 대응적으로 대처하면 어려워집니다. 무엇이 됐든 간에 하루빨리 현재적으로 미리 준비하면 이 어려운 상황을 헤쳐나갈 가능성이 조금이라도 높아질 겁니다. 그래서 이번 총선 결과 이후 이민 관련 뉴스에 관심을 가져야 하는 거고요. 히아리 채널은 항상 그랬듯이 까다롭고 복잡한 뉴스를 쉽고 정확하게 이해하시는 데 힘이 되기 위해서 최선을 다하겠습니다. 지금까지 영상 시청해 주셔서 감사하고요. 다음 영상에서 다시 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.